Good afternoon, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to see JavaScript objects. In last lecture, we have discussed some objects. In this lecture, we are going to see the cookies object and the regular expression object. So cookies are nothing but the data that store in a small text file on your computer. So while web server has sent the web page to the browser, the connection is shut down and the server forgets everything about the user. And cookies are invented to solve the problem how to remember the information about the user. So as we know that the HTTP is a stateless protocol, it never maintains the state. So whenever the client sends a request to the server, at that time uh, server reply, but it never maintains the data or the state. So for that we use cookies. Cookie डेटा स्टोरेजसाठी यूज केली जाते, की ज्यामध्ये आपल्याला जो रिक्वायर्ड डेटा आहे तो आपण स्टोअर करतो. फॉर एक्झाम्पल आपण ज्यावेळी लॉग इन करतो त्या युजर आय डी आणि पासवर्ड आपण टाकतो, तर तो युजर आय डी आपल्याला कुठेतरी स्टोअर ठेवायला लागतो, कारण की कुठल्या युजरनं लॉग इन केलं ते समजलं पाहिजे. तर त्यासाठी आपण कुकीज यूज करतो. असे खूप सारे कुकीजचे यूज आहेत. काही वेब पेजेस आहेत, ते वेब पेजेस पण आपण कुकीजमध्ये डेटा तो स्टोअर करून ठेवतात. तर त्यासाठी कुकीज गेले. कुकीज इज यूज टू हाऊ टू रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द युजर. युजरच्या रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा युजरची इन्फॉर्मेशन, तर ती स्टोअर करण्यासाठी आपल्याच कम्प्युटरवर एक फाईल क्रिएट होते आणि त्यामध्ये हा सगळा डेटा स्टोअर केला जातो. दॅट इज नथिंग बट द कुकी. When a user visits the web page, his or her names can be stored in a cookie. Next time the user visits the page, the cookie remembers his or her name. Okay, so whenever we try to log in to Facebook with your ID and password, and after successful login, we redirect to new page, and we find the message welcome and our name, username, right? So HTTP never maintain the state. So when it redirects from login page to welcome page, it never store that data. But if we store it in cookie, then we can put that data on new page. So to store a cookie, we use key value pair. This is the key username and its ABC its value. Okay, so how to create a cookie? For that we use the object, and that object is nothing but document.cookie. Okay, so example document.cookie is equal to username is equal to ABC. So here username is a key and ABC is the value, and this is known as key value pair. So this data we want to store in our cookie. So for that we assign this value to document.cookie. Okay, then here we save the data in a cookie. If I want to read that data, we use document.cookie and assign to the variable x, and we print this x on a new page. So whatever the data stored in a cookie, that we assign to variable x and that we print. So this is nothing but the reader value from cookie. So change a cookie with JavaScript, we can change its value. So if here we save the username ABC, and if I want to change its value, simply we write document.cookie username is equal to xyz and expire. Here we can give the expire date also. So if so here we must write 2020. So if we want to expire our cookie on particular date, so it will expire. Otherwise when we close our browser, at that time the cookies get expire. Okay, so this is a simple program uh, in cookie. Just we write in a notepad and try to execute it. Okay, so let's see live demo.
So this is the simple program in cookie. For that, we create a form. In that we write enter name and we put up one text box using input type is equal to text. And also we create two buttons using input type is equal to button. Its value are set cookie and get cookie respectively. And on click we call the function write cookie and get cookie. So first we execute the program and let's see what happened with the cookies. So this is the program that we are going to execute. I run this application and I find enter name and two buttons. So here if I write something ABC and set cookie, okay, and this is using set cookie, we store that value in cookie, and if we want to get that, so here we get that cookie whose value is ABC. And let's see the program code. So here HTML code, you know everything about it. So we create one text box and two buttons, and on that button we call the functions. So whenever user click on button set cookie, this function get execute. Which one? This write cookie. In that we first check whether that value is blank or not. For that we use document object, document form name, my form dot customer. This is nothing but the text box name and dot value is equal to blank. Then we give error, enter some value and clip it and return. Okay. After that, if it is blank, then when user enter the value, the control directly comes here. So this customer dot value, that forms value, document dot whatever the user enter in a text box, that assigned to the cookie value, and that we store in a cookie using document dot cookie name is equal to. So this is the key and this is the value. So whatever the user enter in a text box, that we assign to the name, and that we store in a document dot cookie. So it's nothing but the set cookie. But whenever user want to retrieve that value, we call the get cookie function. In that we just write document dot write get cookie name is equal to cookie value. So in cookie we get that value and that assigned to the name, and it will display on a screen. So it's a very simple example of cookie where we store the name of user and retrieve that. Next one. Next object is regular expression object. This object is used to find pattern matching, or it is used to search and replace function on a text. तर जेव्हा आपल्याला काही पर्टिक्युलर टेक्स्ट एखाद्या स्ट्रिंग मधनं सर्च करायचंय किंवा ते त्याच्याऐवजी दुसरं कुठलं त्याच्याऐवजी रिप्लेस करायचंय, तर आपण रेग्युलर एक्सप्रेशन यूज करतो. रेग्युलर एक्सप्रेशनचे खूप सारे उपयोग आहेत. ते आपण व्हॅलिडेशन मध्ये पण यूज करतो की पर्टिक्युलर स्ट्रिंग आहे ती त्याशी मॅच होते का. जर मॅच झाली तर मग आपण म्हणतो की व्हॅलिडेट आहे. अदरवाईज आपण एरर शो करतो. त्यासाठी पण आपण रेग्युलर एक्सप्रेशन यूज करतो. आता याचं सिंटॅक्स आहे बघा, पॅटर्न स्लॅश मॉडिफायर्स. आता पॅटर्न काय, मॉडिफायर्स काय, तर पॅटर्न म्हणजे इथं बघा एक्झाम्पल मध्ये दाखवलाय. आता जे स्ट्रिंग आपल्याला फाइंड आउट करायचंय तो पॅटर्न, आणि त्याचा हा मॉडिफायर आहे. मॉडिफायर बघा हे तीन टाईपचे मॉडिफायर आहे. आपण वन बाय वन बघणार आहोत. फर्स्ट आपण बघूया की सिंपल रेग्युलर एक्सप्रेशनचं एक्झाम्पल. त्यासाठी आपण लाईव्ह डेमो बघू.
आता या प्रोग्राम मध्ये बघा, फर्स्ट आपण काय राईट केले, तर बॉडी टॅग मध्ये आपण टेक्स्ट दिले, जावास्क्रिप्ट रेग्युलर एक्सप्रेशन, क्लिक द बटन टू डू अ केस सेन्सिटिव्ह सर्च फॉर द ICS कॉलेज इन अ स्ट्रिंग. तर एक बटन घेतलंय आणि त्याच्यावर आपण एक फंक्शन कॉल केले, ऑन क्लिक आपण फंक्शन कॉल केले माय फंक्शन नावाचं. ओके. आणि त्या फंक्शन मध्ये काय केलं बघा, एक स्ट्रिंग घेतली आपण, विजिट ICS कॉलेज. ओके. आणि व्हेरिएबल पॅटर्न स्लॅश ICS कॉलेज हा पॅटर्न हा जी आपल्याला स्ट्रिंग सर्च करायची ICS कॉलेज ती दिली आणि स्लॅश आय लिहिलं. तर आता स्लॅश आय काय करतं की तो आता आपल्याला त्यामध्ये ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची की मॅच होतीये का, म्हणजे आता गिवन स्ट्रिंग मध्ये ती आहे ICS कॉलेज, पण इथं जर तुम्ही केअरफुली बघितलं तर हे कॅपिटल मध्ये ICS आणि इथं स्मॉल मध्ये. तर फाइंड करताना इफ वी यूज स्लॅश आय देन इट विल नॉन केस सेन्सिटिव्ह, म्हणजे तो केस सेन्सिटिव्ह होत नाही. इथं जरी ICS कॅपिटल असला आणि हे फक्त कॅरेक्टर मॅच झाले की तो मॅच म्हणून रिझल्ट डिस्प्ले करतो. इथं जरी कॅपिटल ICS आहे, इथं स्मॉल ICS आहे, तरी तो मॅच म्हणून देईल. ओके. तो रिझल्ट आपण व्हेरिएबल रिझल्ट मध्ये स्टोअर केला, स्ट्रिंग मॅच पॅटर्न. तो पॅटर्न कुठला मॅच झाला तो इथं आपण स्टोअर केला आणि त्याची व्हॅल्यू रिझल्टला असाइन केली आणि ती इथं जिथं डेमो नावाचा ID आहे तिथं हे हा रिझल्ट प्लेस केला. आता डेमो कुठं आहे, या इथे. तर इथं P टॅगला आपल्याला तो रिझल्ट डिस्प्ले होईल. याचं आउटपुट आपण पाहूया. मी हा प्रोग्राम रन करतो. हा पहिला प्रोग्राम. क्लिक हिअर बटन टू डू केस इनसेन्सिटिव्ह सर्च. केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे त्यामध्ये केस कॅपिटल आहे का स्मॉल आहे मॅटर होणार नाही, जस्ट तो स्ट्रिंग भेटते का, ती स्ट्रिंग मॅच झाली की तो रिझल्ट देईल. आणि इथं आपल्याला आहे ती स्ट्रिंग मॅच झाली म्हणून आपल्याला ICS कॉलेज म्हणून रिझल्ट भेटला. ओके. नेक्स्ट बघूया आता. नेक्स्ट आहे मॉडिफायर्स. तर आत्ताच आपण डिस्कस केले, हा आय पण इथे एक मॉडिफायर आहे. तसंच आणखीन एक मॉडिफायर आहे जी नावाचा. जी काय करतो, परफॉर्म ग्लोबल मॅच. तो पूर्ण स्ट्रिंग मध्ये आपल्याला जे काय मॅच करायचं ते कॅरेक्टर बघतो, ज्यावेळी फर्स्ट मॅच करतो त्यावेळी पुढे तो चेक करत नाही. फर्स्ट मॅच झालं की तो रिझल्ट डिस्प्ले करतो. म्हणजे जर आपल्याला फक्त तेवढंच पर्टिक्युलर कुठं पर्टिक्युलर स्ट्रिंग मध्ये आहे का नाही एवढं चेक करायचं, रिपिटेशन असलं तरी चालेल, पण फर्स्ट मॅच ज्यावेळी भेटेल त्यावेळी आपल्याला स्टॉप करायचं, तर आपण स्लॅश जी पॅटर्न यूज करतो. त्यानंतर आय तर ऑलरेडी आपण आता डिस्कस केला की केस इनसेन्सिटिव्ह मॅचिंग जरी असलं तरी सुद्धा तो फाइंड आउट करतो. आणि स्लॅश एम आहे काय, परफॉर्म्स मल्टी लाईन मॅचिंग, तर तो मल्टिपल लाईन मध्ये पण चेक करतो. आता याचं पण आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय, एक्झाम्पल घेतले आपण जीचं. ओके. तर आपण हा पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघूया. आता या क्लिक मध्ये आपल्याला इज सापडलं आणि इज जेवढ्या वेळा फाइंड आउट झालं तेवढ्या त्यांनी डिस्प्ले केलं. आता बघा प्रोग्राम मध्ये बघा इथं हा नाही प्रोग्राम. आता याच प्रोग्राम मध्ये बघा आपल्याला एक स्ट्रिंग दिली आहे, इज दिस ऑल देअर इज. आणि त्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, मॅच इज आणि स्लॅश जी. तर याच्यामध्ये काय, क्लिक द बटन टू डू द ग्लोबल सर्च फॉर इज इन द स्ट्रिंग. आता इज किती वेळा सापडते तेवढ्या वेळ, जेवढ्या वेळ नंबर टाइम सापडेल त्यावेळी तेवढा तो रिझल्ट देईल. मग str डॉट मॅच आपण पॅटर्न पास केला, तो रिझल्टला केला आणि हा डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी डेमो डॉट इनर HTML ला तो असाइन केला. त्यामुळे तो कुठे डिस्प्ले होईल आपल्याला, तिथं हा डेमो आपण लिहिलाय तो, म्हणजे या पी टॅग मध्ये तो आपल्याला रिझल्ट दिसेल.
आणि तो रिझल्ट आपल्याला दिसला की आपल्याला या स्ट्रिंग मध्ये इज दोनदा भेटलं, फर्स्टला आणि लास्टला. तर त्यांनी ते आपल्याला आउटपुटला शो केलं. आता आपण नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट एमचं एक्झाम्पल घेतलंय, स्लॅश एमचं. स्लॅश एम आपल्याला मल्टीलाईन फाइंड आउट करून देतो. आपण ते पण एक्झाम्पल लाईव्ह बघूया. इथं इज भेटलाय आपल्याला, त्यामुळे आउटपुटला रिझल्ट एकदा इज दाखवलाय बघा. या प्रोग्राम मध्ये क्लिक द बटन टू डू द मल्टीलाईन सर्च फॉर इज ॲट द बिगिनिंग ऑफ द ईच लाईन इन द स्ट्रिंग. तर आता बिगिनिंगला आपल्याला इज भेटते का हे चेक करतं स्लॅश एम युजिंग. तर त्यामध्ये आपल्याला बघा इथं बटन दिलं आणि त्याच्यावर आपण माय फंक्शन कोड कॉल केला. इथं पी एक टॅग घेतलाय, त्याचा आयडी दिलाय डेमो, त्यामुळे रिझल्ट जो आहे तो इथं आपल्याला शो होईल. फंक्शन माय फंक्शन मध्ये काय केलं, एक स्ट्रिंग घेतली, त्यामध्ये इज आणि बघा इज धिस इट असं आहे स्ट्रिंग, पण इथं स्लॅश एन दिलाय, त्यामुळे हा इज इट नेक्स्ट लाईनला आला. आणि आपण काय करतोय, बिगिनिंग प्रत्येक, आता ह्या 2 लाईन झाल्या, म्हणजे पहिली लाईन काय झाली, इज झाली, इज टी एच, आणि दुसरी लाईन झाली इज इट. त्यामुळे ते दोन्ही याला आपल्याला इज सापडलं, फाइंड आउट झालं, म्हणून त्याने रिझल्टला आउटपुटला आपल्याला इज शो केलं. ओके, नेक्स्ट बघूया आता पुढे. नेक्स्ट आता हे ब्रॅकेट सुद्धा आपण यूज करू शकतो रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये, त्याचं पण पर्टिक्युलर मिनिंग आहे. आता स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये एबीसी असेल तर फाइंड एनी कॅरेक्टर्स बिटवीन द ब्रॅकेट. तर हे कॅरेक्टर्स आपल्याला स्ट्रिंग मध्ये, गिवन स्ट्रिंग मध्ये फाइंड आउट झाले तर तो तेवढा शो करतो कुठले कुठले हे कॅरेक्टर मॅच झाले. तर हे जर कॅरेक्टर नाही म्हणजे आपल्याला नको असतील तर फाइंड एनी कॅरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रॅकेट, ब्रॅकेटमध्ये कॅरेक्टर नसले तर त्यासाठी नको असतील आपल्याला कॅरेक्टर, तर त्यासाठी आपण हे साइन आणि एबीसी यूज करतो. 0 to 9, तर 0 to 9 मध्ये फाइंड एनी कॅरेक्टर बिटवीन द ब्रॅकेट. तर हे 0 to 9 कॅरेक्टर आहे का नाही हे सर्च करण्यासाठी आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 09 देतो. हे नॉट 09 म्हणजे त्यामध्ये 0 to 9 कॅरेक्टर्स किंवा नंबर्स नाही आहेत का हे चेक करण्यासाठी आपण हे यूज करतो. आणि अल्टरनेटिव्ह स्पेसिफाय साठी x/y यूज करतो. आता यातलं एक एक्झाम्पल आपण बघूया लाईव्ह. आता या प्रोग्राम मध्ये बघा सिम्पली काय केलंय, मग सगळ्या प्रोग्राम प्रमाणेच आपल्याला माय फंक्शन कॉल केले ऑन क्लिकवर आणि त्याच्यावर कोड राईट केलाय, इज देअर ऑल देअर इज. आणि इथं काय दिलंय बघा, पॅटर्न मध्ये ब्रॅकेट मध्ये एच दिलाय, तर एच फाइंड आउट होतंय का, आणि मग जिथं जिथं एच फाइंड होईल तेवढा तो आउटपुटला आपल्याला डिस्प्ले करेल. त्याचं आउटपुट बघूया आपण. तर एच 2 टाइम्स भेटते म्हणून ते आउटपुटला आपल्याला एच दिलं. तेच आपण कशामध्ये दिलेलं, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं. आता एच बघा इथं या ह्याच्यामध्ये, इथं एक एच आहे आणि इथं एक एच आहे, 2 टाइम्स आपल्याला भेटलं. तर त्याने बरोबर तो आउटपुटला रिझल्ट आपल्याला शो केला. नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट आहेत मेटा कॅरेक्टर्स. आता या मेटा कॅरेक्टर्सला प्रत्येक कॅरेक्टरला काहीतरी मिनिंग आहे. असे खूप सारे कॅरेक्टर्स आपल्याला रेग्युलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टनं प्रोव्हाइड केलेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, स्लॅश डी डिजिट साठी फाइंड नॉन डिजिट कॅरेक्टर,
स्लॅश डी फाइंड डिजिट फाइंड आउट करायचं असलं तर, स्लॅश डब्ल्यू आहे तर नॉन वर्ड कॅरेक्टर, स्लॅश डब्ल्यू वर्ड कॅरेक्टर, त्यानंतर स्लॅश एस नॉन व्हाईट स्पेस कॅरेक्टर, स्लॅश एस व्हाईट स्पेस कॅरेक्टर, स्लॅश बी, असं प्रत्येकाला काही ना काहीतरी मिनिंग आहे. तर त्या मेटा डेटा पण आपण प्रोग्रामिंग मध्ये यूज करतो. तर त्याचं पण एक सिंपल एक्झाम्पल आहे, ते आपण बघूया, म्हणजे तुमची आयडिया व्यवस्थित क्लिअर होईल. आता या प्रोग्राम मध्ये बघा, आउटपुट आपल्याला एच एन एच भेटते. बघा आता प्रोग्राम, नेक्स्ट आहे रेग्युलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मेथड्स. आता ह्या सगळ्या ज्या आधीच्या होत्या त्यातल्या काही प्रॉपर्टीज होत्या, आता आपल्याला मेथड्स बघायचे. तर मेथड्स मध्ये या कंपाईल, EXEC म्हणजे एक्झिक्यूट, टेस्ट आणि टू स्ट्रिंग या मेथड्स आहेत. तर कंपाईल काय करतं, तर रेग्युलर एक्सप्रेशन कंपाईल करतं. एक्झिक्यूट काय करतं, टेस्ट फॉर द मॅच इन अ स्ट्रिंग अँड रिटर्न द फर्स्ट मॅच. त्यातलं फर्स्ट मॅच काय होतं ते रिटर्न करतं. टेस्ट काय करतं, टेस्ट फॉर द मॅच स्ट्रिंग, एक्झॅक्ट भेटते का रिझल्ट ते चेक करतं. आणि टू स्ट्रिंग काय करतं, रिटर्न द स्ट्रिंग व्हॅल्यू ऑफ द रेग्युलर एक्सप्रेशन. त्या रेग्युलर एक्सप्रेशनची स्ट्रिंग व्हॅल्यू काय ते रिटर्न करतं. आता ह्याचा पण आपण एक 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 प्रोग्राम बघितलाय, बघूया. कोड लाईव्ह डेमोज बघू आपण. आता या प्रोग्राम मध्ये आपण EXEC मेथड यूज केले. EXE मेथड रिटर्न्स द मॅचेस टेक्स्ट इफ इट फाइंड्स द मॅच, अदरवाइज इट रिटर्न्स नल. जेवढे आपल्याला मॅच झाले तेवढे तो काय करतो, रिटर्न करतो, आणि जर काहीच मॅच नाही झालं तर नल रिटर्न करतो. आता त्यासाठी आपण स्ट्रिंग घेतली, द बेस्ट थिंग इन द लाईफ आर फ्री, अशी आपण स्ट्रिंग घेतली, आणि त्यामध्ये ई आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. तर यामध्ये ई फाइंड आउट झालं तर आपल्याला आउटपुटला ई दिसेल. आता आपण हा प्रोग्राम रन करून बघू. तर आपल्याला ई फाइंड आउट झालं. फर्स्ट टाइम कुठेही ई फाइंड आउट झालं त्या स्ट्रिंग मध्ये तर तो लगेच रिटर्न करतो. त्यामुळे इथं आपल्याला आउटपुटला ई म्हणून कॅरेक्टर डिस्प्ले झालं. नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट अजून एक प्रोग्राम घेतलाय, त्यामध्ये टेस्ट नावाची मेथड आपण काय केली, टेस्ट मेथड आपण एक्झिक्यूट केली. टेस्ट मेथड काय करते, तर टेस्ट फॉर द मॅच स्ट्रिंग अँड रिटर्न्स ट्रू. आता इथं आपल्याला जर ती मॅच झालेली स्ट्रिंग जर ओरिजिनल स्ट्रिंग मध्ये असेल, म्हणजे मॅच झाली, तर तो काय करतो, ट्रू करतो, अदरवाइज तो फॉल्स रिटर्न करतो. आता या प्रोग्राम मध्ये बघा, एक स्ट्रिंग घेतली, तोच प्रोग्राम आला काय पुन्हा, काय यूज केलं, रेग्युलर एक्सप्रेशन पॅटर्न, हा टेस्ट यूज केले, बरोबर आहे.
तर आपण ती स्ट्रिंग घेतली बघा, द बेस्ट थिंग्स इन लाईफ आर फ्री. आणि इथं आपल्याला ई फाइंड आउट होतोय का बघणार, मग तो पहिला चेक करेल. मग इथंच आपल्याला ई भेटलं तर मग तो काय करेल, रिटर्न टू रिटर्न करेल. तर इथं ईच्या ऐवजी आपण दुसरं कॅरेक्टर घेतलं असतं तर आपण त्याचा पण रिझल्ट चेक करू. तर इथं ट्रू आला रिटर्न. आता तेच आपण यामध्ये जे कॅरेक्टर नाही ते इथं स्पेसिफाय करू. फॉर एक्झाम्पल आता एक्स नाही आहे इथं, मी एक्स घेतलं, प्रोग्राम सेव्ह केला, पुन्हा आपण ब्राउझरला गेलो, पेज रिफ्रेश केलं आणि इथं पुन्हा ट्राईट केलं तर फॉल्स आलं, कारण की एक्स कॅरेक्टर त्या स्ट्रिंगमध्ये नाही आहे, त्यामुळे याचा रिझल्ट फॉल्स आला. तर अशा प्रकारे आपलं रेग्युलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट संपलेला आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट आहे जावास्क्रिप्ट व्हॅलिडेशन. व्हॅलिडेशन आपण कशासाठी करतो, तर ज्यावेळी आपण जे काही HTML मध्ये फॉर्म वगैरे डिझाईन करतो, तर त्या फॉर्म कशासाठी आपण डिझाईन करतो, तर युजरकडून टू गेट द इनपुट फ्रॉम द युजर. युजरकडून जे काय इनपुट आहे ते घेण्यासाठी आपण करतो, पण ते इनपुट हे आपल्याला करेक्ट इनपुट पाहिजे. मग त्यासाठी आपण काय यूज करतो, तर व्हॅलिडेशन यूज करतो. तर याला आपण फॉर्म व्हॅलिडेशन म्हणतात. आता या फॉर्म व्हॅलिडेशनसाठी आपण सिम्पल एक फॉर्म डिझाईन केलाय की ज्यामध्ये आपण नेम घेतलंय, ईमेल घेतलाय, त्यानंतर झिप घेतलाय आणि कंट्री सिलेक्ट करायला सांगितली. ओके, तर आणि एक सबमिट बटन घेतलंय आणि त्यासाठी आपण व्हॅलिडेशन परफॉर्म केलंय. आता व्हॅलिडेशन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हॅलिडेशन आहे. तर फर्स्ट आहे ब्लँक व्हॅलिडेशन. तर या व्हॅल्यू जर ब्लँक असतील, आपण सगळ्या फॉर्मवरच्या व्हॅल्यू आपण कंपल्सरी ठेवल्या, जर एकही पण व्हॅल्यू जर ब्लँक असेल तर आपल्याला एरर येतो. तर तो ब्लँक कसं चेक करायचं, तर त्यासाठी आपण डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट यूज केलाय. आता बटनवर आपण फॉर्म सबमिट होतो त्यावेळी इथं बघा आपण ऑन सबमिट आपण व्हॅलिडेट फंक्शन कॉल केले. आता हे ज्यावेळी व्हॅलिडेट फंक्शन कॉल केलं तर फर्स्ट आपण चेक केलं की नेम ब्लँक आहे का. ते कसं केले बघा, डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म हे डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट, त्याचा माय फॉर्म हे फॉर्म नेम, नेम हे पहिला टेक्स्ट बॉक्सचं नेम आणि त्याची व्हॅल्यू जर ब्लँक असेल तर आपण अलर्ट दिलाय, प्लीज प्रोव्हाइड युअर नेम, आणि नेमवर फोकस केलाय. नेक्स्ट बघा ईमेलसाठी, ईमेलला पण आपण ब्लँक चेक केलंय आणि अजून एक व्हॅलिडेशन केलंय बघा. नंतर आपण झिप साठी पण काय केलंय, ब्लँक चेक केलंय आणि इज एन ए एन म्हणजे इज जर त्यामध्ये नॉट अ नंबर, जर नंबर जर नसेल तर आपण काय केलंय एरर. आणि अजून एक आपण केलं की त्यामध्ये त्याची लेंथ ही 5 जर नसेल तर आपण त्याला एरर मेसेज दिलाय की प्लीज प्रोव्हाइड झिप इन फॉर्मॅट, करेक्ट फॉर्मॅट मध्ये प्रोव्हाइड करा. तर आता आपल्या इथं 6 आहे, हा US चा फॉर्मॅट आहे, त्यामुळं इथं तुम्ही 6 करू शकता. पहिल्यांदा काय चेक केलंय, ब्लँक आहे का. त्यानंतर आता काही जण काय करतील, नंबरच्या ऐवजी कॅरेक्टर एंटर करतील, पण इट्स इनव्हॅलिड, त्यामुळे त्याने एरर शो केला पाहिजे. म्हणून आपण इथं इज एन ए एन नॉट अ नंबर, म्हणजे जर त्यामध्ये जर नंबर नसेल, जी काही व्हॅल्यू युजरने दिली, किंवा त्याची लेंथ ही 5 नसेल तर तो काय करेल, एरर मेसेज देईल. म्हणून तिथं आपण अलर्टला एरर मेसेज दिले आणि झिपवर पुन्हा फोकस केले. आणि शेवटी आपण इफ डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म डॉट कंट्री व्हॅल्यू इज इक्वल टू -1. -1 म्हणजे त्यावेळी त्याने सिलेक्ट केलं नसेल का, सिलेक्टची व्हॅल्यू आपण -1 दिली बघा इथे व्हॅल्यू, आणि ती जर व्हॅल्यू जर -1 जर असेल तर आपण म्हणजे त्यानं सिलेक्ट केलं नाही, म्हणून त्याला आपण अलर्ट मेसेज दिलाय. आता हा पण प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करून बघू, म्हणजे तुम्हाला फॉर्म व्हॅलिडेशन क्लिअर होईल. ओके, आता प्रोग्राम रन करून बघू आपण. बघा हा सिंपल फॉर्म डिझाईन केला, जर मी डायरेक्ट सबमिटवर क्लिक केलं तर तो एरर मेसेज येतो, प्लीज प्रोव्हाइड युअर नेम. आता मी इथं सपोज नेम दिलं
ABC. नेक्स्टला आता ईमेल दिला नाही आणि डायरेक्ट सबमिट केलं तर तो म्हणेल प्लीज प्रोव्हाइड ईमेल. आता ईमेलमध्ये मी ईमेल दिला a@b.com. ओके, ईमेल दिला. तर पिनकोड देताना द्यायच्याऐवजी मी डायरेक्ट सबमिट केला तर मग त्यानं एरर मेसेज दिला. सपोज मी दिला 5 डिजिटमध्ये तर तो ॲक्सेप्ट करेल. आणि जर सपोज जर मी इथं काही नंबरच्या ऐवजी काही कॅरेक्टर जर राईट केलं आणि सबमिट केला तर प्लीज प्रोव्हाइड झिप इन करेक्ट फॉर्मॅट. आता आपण आता करेक्ट फॉर्मॅटमध्ये दिला. आता सबमिट केलं तर प्लीज प्रोव्हाइड युअर कंट्री. इथं आता आपण कंट्री सिलेक्ट केली आणि सबमिट केलं. आता हे रिडायरेक्ट होऊन न्यू पेजला जाते. आपण इथं न्यू पेज डिझाईन केलं नाहीये म्हणून हा आपल्याला पेज नॉट फाउंडचा एरर दिसतोय. पण ह्यानं फॉर्म ॲक्सेप्ट केला आपल्याकडून, कारण की आता कुठलाही एरर किंवा अलर्ट मेसेज आपल्याला दिसला नाही. तर हे होतं फॉर्म व्हॅलिडेशन. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला फॉर्म व्हॅलिडेशन वेगवेगळे, आता आपण कुठले कुठले बघा चेक केले. ब्लँक व्हॅलिडेशन चेक केलं, त्यानंतर नंबरचं व्हॅलिडेशन चेक केलं. ओके, तर असे खूप टाईपचे व्हॅलिडेशन्स आहेत ते आपण आपल्या प्रोग्राममध्ये करू शकतो. तर इथं आपला जावास्क्रिप्ट हा सेशन पूर्ण संपलेला आहे. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील, काही प्रोग्राम्समध्ये एरर येत असतील तर तुम्ही विचारू शकता. एक वेळ आपण बघा सिलेबस पण बघूया. वेब प्रोग्रामिंग. तर बघा आपण जावास्क्रिप्टमध्ये पूर्ण हे सगळे बघितले. फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, स्टेटमेंट, फंक्शन, त्यानंतर ऑब्जेक्ट्स. हे ऑब्जेक्ट सगळे आपण बघितले. कुकीज वगैरे, नेव्हिगेटर आणि फॉर्म व्हॅलिडेशन. तर एवढा आपला सगळा जावास्क्रिप्टचा सेशन झाला आहे. आता आपल्याला एक्सएमएल पेक्षा आपण पहिल्यांदा मला वाटतं एजॅक्स चालू करू. एजॅक्स PHP आणि इंट्रोडक्शन टू jQuery म्हणजे आपलं 3rd युनिट होईल. आणि त्यानंतर मग आपण एक्सएमएल बघू. एक्सएमएलचे प्रोग्राम्स जरा एक्झिक्यूट करायला प्रॉब्लेम येतो, तर आपण ते लास्टला ठेवूया. त्याच्या आधी आपण हे पटकन आपण कव्हर करून घेऊ. ओके, आणि आपलं हे कव्हर झालं की आपण मॅक्सिमम लेक्चर आपण जावासाठी द्यायचे, जावा प्रोग्रामिंगसाठी. त्यांना तो सिलेबस आपला मागा आहे, तो आपण कव्हर करू. ओके, तर इथं आपण सेशन एंड करतोय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.